اور حاضرین جلسہ، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بارش میں اور رمضان میں آپ لوگ وقت نکالے ہیں یہاں پہ آنے کا، اور کافی گفتگو سے، کافی انٹرسٹ سے، کافی جذبات سے آپ لوگ اپنے اپنے سوالات رکھے ہیں، اپنے اپنے خیالات رکھے ہیں۔ ہم بھی اسی جذبات کو سمجھتے ہوئے آپ کے ہر سوال کو لکھ دیے ہیں، اور آپ کے ہر سجاؤ کو بھی لکھ لیے ہیں، آپ کے ہر سجیشن کو بھی لکھ لیے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی ہو سکتا ہے اس میں پوری کوشش کریں گے۔ مگر میں کچھ بات آپ کے سامنے یہاں بتانا چاہتا ہوں جو ابھی آپ لوگوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اور آپ لوگوں میں جو انفارمیشن کی کمی ہے، اس بات پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو اجلاس بلایا گیا ہے، یہ ایک آندھرا پردیش اسٹیٹ مائنورٹی کمیشن کی طرف سے ایک کوشش ہے، ایک شروعات ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے جو مسئلے ہیں یہ ہم جانیں اور حکومت تک لے جا کر پہنچا کے آپ کی نمائندگی کریں۔ یہاں پہ کئی لوگ جو بات کرے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مائنورٹی کمیشن کیا ہوتا ہے، اس کے کیا حق ہیں، اس کے کیا پاورز ہیں۔ تو میں 5 منٹ آپ سے ٹائم لیتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی کمیشن جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک کورٹ کی طرح ہے، مسلمانوں کے لیے، کرسچینس کے لیے، سکھ عیسائی کے لیے کورٹ کا رول ادا کرتا ہے، بغیر فیس کے، بغیر وکیل کے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں رہتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم ڈائریکٹلی آپ کو کچھ بینک لون دلا دیں یا کچھ کوشش کریں۔ مگر جب میں یہاں پہ پوسٹ پہ آیا اور دیکھا کہ یہاں پہ کوئی اور ادارہ بھی نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کرنے کے لیے حکومت کئی اور ادارے بنائے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے اسکالرشپ کے لیے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کو بنایا گیا، اسی طریقے سے اردو کے لیے اردو اکیڈمی کو بنایا گیا، اسی طریقے سے منسٹری کو بنایا گیا۔ مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کوئی بھی یہ ادارہ یہ کام نہیں کر رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ آپ تک پہنچ میں نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات کو نہیں سن رہے ہیں، آپ کے سوالات کو نہیں سن رہے ہیں۔ تو میں اس میں ایک قدم آگے بڑھ کے مائنورٹی کمیشن کے تحت ایسے سیمینارز کرنے کا فیصلہ کیا ہوں، اور جیسا ابھی ہمارے وائس چیئرمین صاحب بتائے ہیں، ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول تک بھی پہنچائیں گے، اور ہو سکا تو منڈل لیول تک بھی پہنچائیں گے۔ پوری کوشش رہیں گی کہ مائنورٹیز تک یہ پہنچے۔ مائنورٹی کمیشن بہت ہی پاورفل ادارہ ہے، اور اس کا آپ لوگ صحیح استعمال کیجئے۔ یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے جہاں تک کہ مائنورٹیز کے مسئلے آ جاتے ہیں۔ جیسا ابھی یوسف قریشی صاحب بتائے، ہماری پہنچ سینٹر تک بھی ہے، ہماری پہنچ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے، ہماری پہنچ ہر آفس میں ہے، ہماری پہنچ ہر بینک پہ ہے۔ مگر اس کا استعمال اس طریقے سے کیجیے آپ کہ آپ کو جو بھی تکلیف ہے وہ ایک پیٹیشن کے طور پہ ایک لکھ کے ایک پیپر کے اندر آپ کے پیپر اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ہمارے تک پہنچائیے۔ آج ہم لکھ لیے ضرور، مگر ہم کو کام کرنا ہے تو آپ سے پیٹیشنز لینا ہے، آپ سے آپ کی تکلیفوں میں ایک وائٹ پیپر پہ بھی لکھوا کے ہم دے سکتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی بھی میرے پاس آ سکتے ہیں، کبھی بھی میرے سے بات کر سکتے ہیں، کبھی بھی میرے سے آپ رجوع ہو سکتے ہیں، اور ہو کر اس کے اندر آپ جو بھی ایشوز ہیں وہ ایشوز کو آپ ہمارے تک لے کے آ سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج جیسا میرے دوست قادر بھائی اور دوسرے لوگ دل کھول کے آج بات کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری 9 سال گزشتہ حکومت آبادی آپ لوگوں کو پہلا موقع ملا جہاں پہ آپ اتنا اوپن دل کھول کے آج ہم کو بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم کو ڈانٹے بھی، ہم کو سمجھائے بھی، ہمارے تک یہ بات پہنچائے۔ مجھے کوئی چیز کا برا نہیں لگا، میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہوں، اور جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ہر جذبات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بات بینکوں تک ہی آئی، اور بینک کے آفیسر جس کو خلاصہ کرے، ہم انہوں جو خلاصہ کرے ہیں اس پہ نظر رکھیں گے، اور جو وہ وعدے کرے ہیں وعدے پورے کرانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ریونیو آفیسر ریونیو کے سائٹ سے اپنے وعدے کرے ہیں، بتائے ہیں، سجھاؤ دیے ہیں، ہم وہ بات پہ بھی اب پوری نظر رکھیں گے، اور جہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے ہم اس کے اندر انٹروین ہوئیں گے، ہم اس میں دخل اندازی کریں گے اور آپ کو تکلیف سے دور کریں گے۔ تیسری بات، میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن پچھلے کافی سوالات اٹھے تھے، ان کے اعلیٰ افسروں کو میں دعوت دیا تھا، مگر وہ یہ اہم نہیں سمجھے کہ آج آپ کے بیچ میں آئیں اور سوالات کی جواب دیں، اور اس سے دور رہ گئے۔ تو اس کے بارے میں بھی میں نوٹ لیا ہوں، اور انشاءاللہ میں چیف منسٹر صاحب کو اس کے بارے میں کمپلین بھیجوں گا۔
उसी तरीके से दूसरे ऑफिसरों को भी जो मैं बुलाया, वो लोग कुछ अपने मसरूफियत है, क्योंकि इलेक्शन भी हैं, कल पंचायत लेवल में कुछ ऑफिसरों को इलेक्शन ड्यूटी भी है, तो कुछ ऑफिसर आए नहीं, कुछ ऑफिसर आने से भी अपने आप को रोक लिए। तो इस तरीके से क्योंकि शुरुआत है, हमको भी लड़ते हुए आगे बढ़ना है, हमको भी समझाते हुए आगे बढ़ना है, और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपके जो भी मसले हैं, क्योंकि मसले कुछ जैसा एक स्टूडेंट आके यहाँ पे बताए बिल्कुल छोटा सा मसला है, मगर उनके लिए वो बहुत बड़ा है। उसी तरीके से और एक भाई बताए भाई मेरे लोन नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, हमारे लिए छोटा दिखेगा। तो हम हर छोटे मसलों को एक बड़े मसले की तौर पे देखते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर मसले का एक सही तरीके से जवाब दें, एक सही तरीके से आपके पास पहुँचाएँ। कई बहुत बातें मेरे सामने आई हैं, मैं आपका टाइम लिए बगैर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हॉस्टल्स के बारे में भी नोट लिया हूँ, स्कॉलरशिप के बारे में भी नोट लिया हूँ, बैंक लोन्स के बारे में भी नोट लिया हूँ, उसी तरीके से नौकरियों के बारे में और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में हम ये सब आपके नोट्स को देख रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बना के चीफ मिनिस्टर से गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करेंगे। नुमाइंदगी क्या, हम इंशाल्लाह इसको उनको कबूल भी करवाएंगे, आप सबका अगर ताउन है हमारे साथ। दूसरी बात, जैसा खादर भाई बताए, भाई 8 महीने आपको टाइम है, मैं यहाँ पे उनको बताना चाहता हूँ हमें 3 साल का टाइम है। हमारा जो मियार है 3 साल का है, चाहे आपकी हुकूमत आओ, हमारी हुकूमत आओ या किसी और की हुकूमत आओ। तो ये जो 3 साल का वक्त है ये भी बहुत कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मसले बहुत ज़्यादा है। अपना आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा है और 23-24 डिस्ट्रिक्ट इसमें मौजूद हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दुआ करिए कि 3 साल में कम से कम हम कुछ काम करें। आप हमारी सालाना रिपोर्ट आप ज़रूर लीजिए, आप 3 साल तक मत वेट कीजिए, आप सालाना रिपोर्ट लीजिए, आपको हक़ है। मैं आपको दावत देता हूं, आप आइए मेरे ऑफिस में और आप पूछिए साल में आप क्या क्या काम करें। हम आपको बाज़ाब्ता कंप्यूटर से एक रिपोर्ट निकाल के देंगे जो आप लेके अपने आम आदमी पार्टी के ले आके ऐसी करो बोल के बोलना हूँ जी, इस तरीके से आप काम करना, क्योंकि आप लोगों की पार्टी भी बड़ी जुस्तजू से आगे बढ़ रही है और मेरे को बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे मुद्दे लेके आगे बढ़ रही है। मगर जब हुकूमत में आ जाते हैं तो कुछ एक अलग अंदाज हो जाता है। तो आज हम ये अंदाज को मैं पर्सनली दूर रखते हुए आपके सामने मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ के हाजरीन के सामने, कि आप हमारा रिपोर्ट बार बार लेते रहिए और इसी तरीके से ताउन भी देते रहिए। रिपोर्ट भी लीजिए, ताउन भी लीजिए, आइए हमारे पास, हमारे मसले दूर करिए। जब से मैं पोस्ट पे आया हूँ, ना मैं कांग्रेसमैन हूँ, ना टीडीपी का आदमी हूँ, ना बीजेपी का आदमी हूँ, ना आम पार्टी का आदमी हूँ। मैं एक माइनॉरिटी हूँ और माइनॉरिटी के मसलों के लिए काम करने के लिए मैं आया हूँ। और मेरे साथ जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम है। मेरे वाइस चेयरमैन बहुत ही काबिल आदमी है, मेरे मेंबर्स बहुत ही काबिल है और सब जुस्तजू से काम कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश हमारी यही करते रहेंगे कि पूरी जुस्तजू से आपको हर मसले का हल लेकर आके आप तक पहुँचाएँ। कई ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेमिनार मैं समझता हूँ एक तारीखी सेमिनार है, जहाँ पे आज हज़ारों लोगों तक ये बात पहुँचेंगी। आप लोग 500-600 लोग यहाँ मौजूद होंगे, मगर आपकी ज़बान से आपके जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है लाखों आदमियों तक ये बात पहुँचेंगी मीडिया के थ्रू। मैं मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, फोटोग्राफर्स का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, टीवी चैनल्स का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बात आप लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बड़े बड़े अहम हम डिसीशंस लिए हैं, जो बैंक के जनरल मैनेजर जो वादे करे हैं कोई मामूली वादे नहीं है। आज हम 1000 करोड़ आंध्र प्रदेश का मुसलमानों का बजट है बोल के बड़ा खुश होते हुए हम थाली बजा रहे हैं, मगर जो बैंक का बजट उन्होंने बताए हैं वो बजट लाखों करोड़ का है जो हम हक से ले सकते हैं। तो आज जो उनके वादे हैं हम ये वादों को पूरा तकमील तक पहुंचाएंगे, माइनॉरिटीज़ तक ये पूरा मैसेज पहुंचाएंगे कि आप बैंक लोन किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको कोई भी बैंक में तकलीफ़ है तो आप राइटिंग में सबमिट कीजिए, राइटिंग में आंसर लीजिए और हमारे पास रुजू होइए, हम बराबर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इसी तरीके से क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है, हम 2 बजे तक हमारे को यहाँ पे मोहलत है। कुछ स्पीकर मेरे साथ बैठे हुए जिनको मौका नहीं मिला, मैं उनसे अदबन माफ़ी चाहता हूँ कि टाइम नहीं होने से हम लोगों से ज़्यादा सुनना चाह रहे थे। हम तो बयानात भोर देते रहते, आप लोगों के हालात सुनना चाह रहे थे, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा मौका दिए, आप लोगों की बात सुने। आप लोगों का फिर से शुक्रिया जो इतनी बारिश में आप लोग सब आए। और मैं समझता हूँ कि आप भी खुश हैं कि यहाँ पे आके कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला और इस तरीके के सेमिनार होते रहेंगे और बार बार होते रहेंगे। आप लोग कुछ भी सवालात है तो बार बार आके करिए। अगर सेमिनार ना भी हो तो आप मेरे ऑफिस पे आके मुझसे इसी तरीके से आप सवाल कर सकते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स अली असगर साहब और उनके टीम और सियासत अखबार जो स्पॉन्सर किए हमारे पोस्टर्स, इस तरीके से सबकी मदद से आज हम ये प्रोग्राम करे हैं और यहाँ पे वॉलंटियर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे मैं
گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے اپنا تعاون مائنورٹی کمیشن کو دیتے رہیے، اور مائنورٹی کمیشن جو ہمارے یوسف قریشی صاحب بتائے ایک بہت اہم ادارہ ہے، میں یوسف قریشی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم کو ایڈوائز کریے، آپ ایک سینئر لیڈر ہیں اور سینئر آپ آدمی ہیں، ہم ہر ایک کی ایڈوائز، ہر ایک کا سجھاؤ دیتے ہوئے کام کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔